امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی ٹیرف کے جواب میں جوابی ٹیرف نہ لگانے والے کچھ ملکوں پر اضافی ٹیرف 90 روز کے لیے معطل کر دیا، جبکہ چین پر ٹیرف مزید بڑھا کر 125% کر دیا گیا ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف نہیں لگایا تھا۔ ٹیرف معطل کرنے کی خبر سنتے ہی امریکہ کے ڈاؤ جونز انڈیکس میں 2000 پوائنٹس تیزی، S&P 500 انڈیکس میں 6.8%، نیسڈیک میں 7.8% بہتری، خام تیل کی قیمت 1.5% بڑھ گئی، سونے کی عالمی قیمت میں 3% اور یورو کرنسی میں 0.4% اضافہ ہوا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 75 سے زائد ملک ٹیرف پر بات چیت کے لیے امریکہ سے رابطے کر چکے ہیں۔ 90 روزہ مدت کے دوران 10% ٹیرف برقرار رہے گا۔ اس سے پہلے امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف لگایا تو چین نے امریکہ پر ٹیرف بڑھا کر 84% کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے نہلے پر دہلا کرتے ہوئے چین پر ٹیرف مزید بڑھا کر 125% کر دیا۔ ٹیرف معاملے پر امریکہ اور چین میں ٹھن گئی۔ چین نے امریکہ کی مزید 18 کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی۔ دونوں ملکوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر کرنسی میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا۔ چین نے امریکی ٹیرف کو غنڈہ گردی قرار دے دیا۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین کو ترقی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چین اپنے جائز حقوق مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات لیتا رہے گا۔ یورپی یونین نے بھی امریکہ پر جوابی 25% محصولات عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ روس نے امریکی ٹیرف کو عالمی تجارتی تنظیم کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ نئے ٹیرف سے ظاہر ہے امریکہ عالمی تجارتی قوانین کی پاسداری کا پابند نہیں۔ پاکستان کا نئے ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفد میں پاکستان کی معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ امریکہ سے تجارتی تعلقات کی مزید فروغ اور ٹیرف پر مذاکرات ہوں گے۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ امریکہ سے آئے اعلیٰ سطح کے وفد کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا مزید فروغ چاہتا ہے۔ امریکی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ وزیر اعظم سے منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کرنے کے لیے آنے والے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر کی قیادت میں امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع استعداد موجود ہے۔ امریکی کمپنیاں اس ترجیحی شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر اعظم کا پاک امریکہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اور اہمیت پر زور۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکہ کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں فریقین کو پاکستان کی علاقائی سیکیورٹی ضروریات پر بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ امریکی وفد نے وسیع معدنیات کی دولت کی ترقی کی پاکستان کی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پاکستان کے بتدریج بہتر ہوتے سرمایہ کاری ماحول پر اطمینان کا اظہار۔ طویل عرصے بعد بالآخر نواز شریف کی سیاسی میدان میں واپسی۔ جلسے جلوسوں کا پروگرام بنا لیا۔ بلوچستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک نے نواز شریف کے ساتھ لاہور میں بیٹھک لگائی۔ بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے نواز شریف سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی۔ نواز شریف نے اپنا سیاسی اور جمہوری کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مسلم لیگ نون کے صدر کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ آغاز پنجاب سے ہوگا، دوسرے صوبوں میں بھی عوامی رابطہ مہم چلائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل بات چیت سے ہی ممکن ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہونے والی شورش کا حل بھی بات چیت سے نکلا ہے اور اب بھی یہ مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ آج بلوچ عسکریت پسندوں اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں مذاکرات ممکن نہیں ہیں اور اس میں دوسری قوتیں بھی شامل ہیں، لیکن اعتماد سازی ممکن ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو جو تجاویز دی ہیں وہ موجودہ حالات کے
मुताबिक हैं, जिनमें सर फहरिस्त लापता अफराद का मसला है, फिर सूबे में तरक्याती काम और सियासी मसाइल का हल है। इन इक़दामात से एतमाद साजी होगी। नौजवानों को किसी न किसी लेवल पर इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग गिरफ्तार हैं, नवाज शरीफ उनकी रिहाई में किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त। हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह को ख़त में कहा कि मोटरवे मंसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। रेकोडिक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रेस्टो का एंकर शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बैरक गोल्ड सऊदी अरब और अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारों का खैर मकदम करेगा। मार्क ब्रेस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। मरकजी क़यादत के दरमियान सुलह के लिए पार्टी रहनुमा किरदार अदा करते रहे। ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ PTI की क़यादत अलीमा खान को हिरासत में ले जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी। आतिफ खान, शिबली फराज और उमर अयूब समेत पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र के बानी PTI से मुलाकात पर एतराज़ उठाए थे। दोनों के नाम अडयाला जेल में दी गई फहरिस्त में शामिल न थे। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के लिए अडयाला जेल के पीछे किसी मकसद का ना होना बताया। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI से मुलाकातों के लिए अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया था। सख्त जुमलों के तबादलों पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। रहनुमा PTI सेनेटर अली ज़फ़र का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि अगर कोई कौमी मफाद में बात करना चाहता है तो वो तैयार हैं। डील का मतलब है NRO। बानी PTI का कहना है कि वो कभी डील नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI ने जेल में मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी PTI किसी को मिलने से इनकार नहीं करते। सलमान अकरम राजा के मुलाकात से मुतालिक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बानी PTI के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी ज़ाती कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमरीकी डॉक्टर्स ने बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, शायद सिर्फ हाल चाल पूछने ही आए थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूँ तो मामला हल हो सकेगा। सियासी जमातों को मिल बैठ कर गुफ्त व शनीद से मामलात को हल करना चाहिए। सबको इल्म है कि कौन मिलकर बात करने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रज़ा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के ख़वातीन से नारवा सलूक की बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल करेंगे। उनका ज़मीर और उनसे बानी PTI मुतमईन है, बाकी हर बंदे को मुतमईन करना उनके बस की बात नहीं। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ में कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना हो तो उस पर एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा दो। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, चंद लोगों ने बानी PTI को हिसार में लिया हुआ है। जो लोग पहले मेरे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुए वही अब बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बोल रहे हैं। यही लोग सोशल मीडिया भी कंट्रोल करते हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को साथ बिठाकर उनकी तज़हीक की। कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि बहनें नहीं जाएंगी तो मुलाकात का बायकॉट होगा। पहले बहनें नहीं गईं तो सलमान अकरम राजा खुद भी मुलाकात के लिए चले गए थे। बानी PTI ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की है। पार्टी में गलत तस्वुर पेश किया जाता है कि
बानी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। PTI को अपने सोशल मीडिया से अब फैसला कुन तौर पर दो दो हाथ करना होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे मुल्कों के लिए तज़हीक आमेज़ और गैर अखलाकी अंदाज। टैरिफ मामले पर बात करते हुए हितक-आमेज़ रवैया अपनाया। कहा, दूसरे मुल्क टैरिफ में डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे कदमों में गिरे जा रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वालों की भी नकलें उतारी। ये भी दावा किया कि उनसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। उनसे पहले के सदूर या तो नाअहल थे या बेवकूफ़ थे। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर दहशतगर्दों का पुलिस मोबाइल पर हमला। एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शहीद, 1 जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों को कफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। रियासत कमज़ोर नहीं, दुश्मनों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने 3 डंपर्स को आग लगा दी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के हुज्जाज कराम के लिए हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी का नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म से कहा, जो काम नफाक बढ़ाए उससे बचा जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। PTI के शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों की तामीर के मंसूबे पर 6 अजला में काफ़ी अरसे से काम जारी था, जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, लेकिन उस वक्त कुछ ना बोला। सिंध में अवाम एहतजाज कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं। शाह महमूद की पानी के मसले पर अपनी पार्टी पर भी तनकीद। बोले, PTI की बाहर बैठी की आदत वो न कर सकी जो मैंने जेल में बैठ कर किया। वो जेल में बैठ कर 4 अप्रैल और 15 अप्रैल को 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 13वें रोज़ भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात में धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, ज़ाती हैसियत में आए हैं। धरना ख़त्म हो ताकि कौमी शाहराएँ खुल जाएँ, अवाम की मुश्किलात ख़त्म हो। कोयटा कौमी और कोयटा तफ्तान शाहरा 2 हफ्ते से बंद होने से तजारती खसारा हो रहा है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि उनका धरना ख़वातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन ख़वातीन रिहा हो जाएंगी धरना ख़त्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराएँ खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा, रियासती इदारे इख्तलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर को हरासा करना जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए खतरा है। FIA फरहतुल्लाह बाबर से माफ़ी मांगे। एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुना दी। रमा साल माशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में कहा, 2025 में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमायां हैं। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के 1370 मुलाजमीन को रमज़ान से पहले निकाला गया। मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। स्टील मिल्स के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज अब सिंध हुकूमत चलाएगी। वज़ीर आला की वाटर बोर्ड हुकाम को स्टील टाउन का पानी फौरी बहाल करने की भी हिदायत।
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی متحدہ عرب امارات کے قونصلیٹ آمد، سفیر اور قونصل جنرل نے پرتپاک خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ نے قونصلیٹ میں قائم ویزا سینٹر کا دورہ کیا۔ سفیر حماد عبید الزاہبی نے کہا کہ 1 لاکھ پاکستانیوں کو 5 سال کا ویزا دیں گے۔ قونصل جنرل نے کہا کہ ویزا سینٹر آنے والوں سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات SIFC منصوبے میں بھرپور دلچسپی لے رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے کیس میں دائر درخواستیں خارج کرنے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع جواب میں کہا ہے کہ درخواستوں میں الیکشن ایکٹ میں ترامیم چیلنج کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن آئی ووٹنگ پائلٹ پروجیکٹ کا تجربہ اکتوبر 2018 کے ضمنی انتخابات میں کر چکا۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ رپورٹ کے مطابق نہ تو آئی ووٹنگ محفوظ ہے اور نہ ہی اس سے ووٹنگ کی رازداری قائم رہ سکتی ہے۔ اب یہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ اوورسیز کی ووٹنگ کے لیے کیا طریقہ اپناتی ہے۔ بانی PTI شیخ رشید اور وکیل داؤد غزنوی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم چیلنج کر رکھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق سینیٹر تاج حیدر کو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وفاقی وزراء سمیت اہم سیاسی شخصیات کی شرکت۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا سینیٹر تاج حیدر کو خراج عقیدت کہا۔ جمہوریت کے لیے تاج حیدر کی جدوجہد اور قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تاج حیدر کے انتقال پر پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ اسرائیل کی غزہ میں 45 مقامات پر بمباری، مزید 35 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ مسلسل اسرائیلی بمباری نے غزہ کو قتل گاہ بنا دیا ہے۔ امریکی فوج کی یمن کے صوبے حدیدہ پر بھی بمباری، 10 افراد شہید۔ امریکی صدر نے ریپبلکن مائک ہکابی کو اسرائیل میں سفیر نامزد کر دیا، سینٹ کی جانب سے توثیق۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا غیر اعلانیہ دورہ ویٹیکن، پوپ فرانسس سے ملاقات کی۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس پچھلے دنوں نمونیا ہونے پر اسپتال میں داخل رہے۔ ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتنے والے سربیا کے ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ کو مونٹی کارلو ٹینس میں غیر معروف کھلاڑی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چلی کے الیجینڈرو ٹیبلو نے جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ جوکووچ کا اپنا 100ویں ATP سنگلز ٹائٹل جیتنے کے لیے انتظار مزید بڑھ گیا۔